नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें पंजाब की। पंजाब के प्राचार्यों के पहले और दूसरे बैच के सफल प्रशिक्षण के बाद तीसरा और चौथा बैच सिंगापुर के लिए रवाना हुआ है। सभी को सीएम भगवंत मान ने शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि यह सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। हमारी सरकार पंजाब के सरकारी स्कूलों को देश का नंबर 1 स्कूल बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। बच्चों को हर तरह की शिक्षा के लिए बेहतरीन माहौल मुहैया कराया जा रहा है। गुरबाणी प्रसारण को लेकर एसजीपीसी और बादल परिवार ने पहले ही योजना बना ली थी। अब उन्होंने जत्थेदार साहब से कहा है कि प्रसारण पहले की तरह जारी रखा जाए और ये सब सिर्फ पीटीसी को गुरबाणी के प्रसारण का अधिकार देने के लिए किया जा रहा है। इसे लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि हम कहना चाहते हैं कि हमें मौका दिया जाए। 24 घंटे से पहले फ्री टू एयर और फ्री टू कास्ट गुरबाणी प्रसारण की व्यवस्था कर देंगे। देखो ये तो पहले ही पता सीगा जी, बड़े वधिया तरीके ਨਾਲ प्लैनिंग ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। यही गल पुराने जथेदार साहब ने 1 साल पहला कही सी कि चैनल बना लो। उदों क्यों नहीं उन्हों की गल मनी गई? हुण की है, इन्हों पता सी पहला कहते यूट्यूब ते असीं टेंडर लावांगे। इन्होंने सोचा है सी कि नेड़े जाके फिर आपां इदां कहा लांगे ते कहा के उस तो बाद फिर कह देंगे भी जिहड़ा पुराना सैटअप चलता हजे उही चलन दो। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब जिहड़ा उन्होंने लैटर है उहदे च उन्होंने किसी चैनल का नाम तो नहीं लिखा ना। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट चैनलों पर भी पवित्र गुरबाणी का प्रसारण होना चाहिए। तो श्रोमणी कमेटी जिहड़ी है वो इक्को चैनल नूं क्यों बेनती कर रही है? एक निजी चैनल है, बाकियों नूं बेनती क्यों नहीं कर रहे कि तुसीं भी कर लो? आ जिहड़ा हुण इस वक्त मैं बोल रहा सारे चैनलों पर लाइव चल रहा है, वैब चैनल भी होणगे, सैटेलाइट भी होणगे। किन्ने चिर कीता प्रबंध है? आपां घंटा 1 घंटे च प्रबंध हो गया। सिर्फ इन्हां नूं ही क्यों? इन्हां नूं क्यों नहीं? इस गल का जवाब संगत देऊगी। सरकार ਦੀ ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਇਹ ਹੈ, फीड बाहर दे दो, कैमरे 2-4 ही लगणगे अंदर। कोई मैं नहीं कहता कि दरबार साहब के अंदर गलियारे दे विच कोई जिथे दरबार साहब है, गुरु साहब की बीड़ है जिथे, उत्थे कोई रश करांगे, कैमरे उन्ने ही रहणगे। बाहर जिहड़ी फीड आउंदी है वो सारिਆਂ ਨੂੰ फ्री कर दो, सारे आप अपनी चला देण, मर्यादा हो लागू कर देण कि विचाले कोई ऐड नहीं आऊगी। ईवन लिखती भी ऐड नहीं आऊगी थले पट्टी ते, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਇਹਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸੇ ਪਰ ਇਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ये तो। और यूपीएससी की कोचिंग को लेकर सीएम भगवंत मान ने बैठक की और अधिकारियों के साथ बैठक कर कहा कि हम पूरे पंजाब में 8 कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं, जिसकी रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई है। हम इस ट्रेनिंग को ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी आयोजित करने पर विचार कर रहे हैं। साथ ही सरकार ट्रेनिंग लेने वाले बच्चों को आर्थिक मदद भी देगी। सारी जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ने मान सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि मान सरकार ने पहले साल में 29,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की। साथ ही कहा कि अप्रैल 2022 से जून 2023 तक अनुकंपा के आधार पर प्रदान किया गया है और एसडीओ के 139 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया सितंबर 2023 तक पूरी हो जाएगी। हम सरकारी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नदरबार
अलमस्त बापू लाल बादशाह में माथा टेका और इस दौरान सीएम ने कहा कि मैं पंजाब को लंदन या कैलिफोर्निया में बदलने की आकांक्षा नहीं रखता। साथ ही कहा कि मैं सिर्फ पंजाब के गौरव को बहाल करने की कोशिश कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों ने सीएम भगवंत मान का लिखित जवाब मंड को सौंपा है। गुरुद्वारा विधेयक ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान अभी व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुए। इससे पहले 28 जून और 8 जुलाई के आह्वान को दरकिनार करते हुए सीएम को मंड ने एक और मौका दिया था और वो 2015 सरवत खालसा द्वारा नियुक्त सिख उच्च पुरोहित के समक्ष पेश होकर विधेयक लाने पर अपना रुख साफ करें। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने सेना की नाव में बैठ के खेत और गांव के आसपास भरे पानी का जायजा लिया और मुख्यमंत्री ने बीएसएफ और सेना द्वारा किए गए बचाव कार्य की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बाढ़ से हुए माली नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। एक एक गांव, एक एक घर की स्पेशल गिरदावरी होगी। मजदूरों को भी 10% मुआवजा मिलेगा। पंजाब का कृषि विभाग किसानों की हर संभव मदद करेगा। घर गिरने पर 1.25 लाख रुपए, पशुओं के बाड़े के नुकसान पर 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जालंधर के शाहकोट में धुस्सी बांध में पिछले दिनों भारी बारिश के बाद आई दरारों को भरने का काम शुरू हो गया है। सतलुज का जलस्तर बढ़ने के बाद से ही राज्यसभा सांसद संत बलबीर सिंह सीचेवाल ग्रामीणों के साथ जुटे। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री बलकार सिंह ने संत बलबीर सिंह और निकोदर से विधायक इंद्रजीत कौर मान, डीसी विशेष सारंगल की मौजूदगी में काम शुरू करवाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार लोगों की जानमाल की सुरक्षा के लिए बांध के काम का जायजा ले रहे हैं। और मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार बाढ़ पीड़ितों का जायजा लेने अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं। वहीं सीएम मान जालंधर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने सबका हाल जाना और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। सही निगाह लिया, इस बार ओवरफ्लो हो गया, की करिए, पर फिर भी बहुत सारे नदियां नाले क्योंकि ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿੰਡ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ ਜੀ ਸਰ। ਇਹਦੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਣੀ ਪੈਣੀ ਸਰ। ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਆਣ ਕੇ ਰਲਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੋਰ ਫਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਕਾਫਲਾ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਸਰ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਪੈਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਲੋ ਕਰੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ ਪੂਰਾ ਐਂਟਾਇਰ ਸਪੈਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਸਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ, ਪਿੱਛੋਂ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਂਦਾ, ਅੱਗੇ 700 ਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ 700 ਮੀਟਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ 7 ਬੋਟਲ ਲੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਏਰੀਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਊਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਟਲ ਲੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਉੱਤੋਂ ਸਰ ਚਿੱਟੀ ਸਰ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਰ ਸਾਰਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾਲੀ ਬੁਕਿੰਗ ਔਰ ਰੇਤਾ ਵੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ 3-4 ਫੁੱਟ ਹੀ ਥੱਲੇ ਰੇਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੀ ਆ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਰ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਸਿੰਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਸਰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਈ ਸਰ ਬਰਸਾਤ ਇਸ ਵਾਰ। ਜੇ ਐਸਾ ਸਤੰਬਰ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨੌਸਮੀ ਅਗਸਤ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰ ਥੋੜਾ ਸਪੈਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਮਗਰੋਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਨ ਐਜ਼ अर्ਲੀ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਜੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਲਾ ਲਓ। ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾ ਲੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੋ, ਪਾਣੀ ਉਧਰੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਹ ਹੀ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕੀ ਜੋ ਆਏਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਚੱਕੀ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਜਵੇ 23 ਨੂੰ
ਤੇ ਇਹਨੂੰ 700 ਟਿੱਪਰ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਹੈ 1000 ਟਿੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਟੈਂਡਰ ਪਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫਿਰ 15 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ 60 ਦਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦੂਗਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਦੂਗੀ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਹੀ ਕੌਣ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਸਾ ਪਿਆ ਨੈਚੁਰਲ डिजास्टर वास्ते है ना, it should be declared as a national आपदा। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਸੱਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੰਗਦਾ ਪਾਣੀ, ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਸੈਸ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੰਗੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਆਜੋ, ਲੈ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ। ਆਜੋ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਡੁੱਬੀਏ ਮਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਮ ਆ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਬਚਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਕਰ ਦੋ। JCB ਲਾ ਦੋ, 14 JCB ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕੋਈ JCB ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਗਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਕ੍ਰੇਨ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੰਗਾ ਲਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਸੋ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਰਡਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਉਹ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣਾ, ਐਡਵੈਂਚਰ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲ ਪਾਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਮਤ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਪੂਰਾ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਬੜੇ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਆਏ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੀਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ CM ਆ, ਕਾਹਤੋਂ ਪਈਆਂ ਜੀ? 18,000 ਕਿਊਸਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਘਰੇ ਆਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀਰ, ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸੈਸ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ ਸੈਸ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਲਾਓ ਸੈਸ, ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਣ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਏਰੀਆ ਆਪਣਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਆਹ ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨੀਵੇਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਜੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ। ਹਲੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਦੇਖ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਸਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਡੁੱਬਦੇ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਡੁੱਬਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਆ ਹੌਸਲਾ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦੇ। ਭਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੱਸੀਏ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਕਰ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ।
ਬਹੁਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਹਿਬ MP ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਨੇ, 20 ਜੁਲਾਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੰਮ। मुख्यमंत्री भगवंत मान संगरूर के घग्गर से सटे बाढ़ प्रभावित इलाकों की समीक्षा करने पहुंचे। इस दौरान लोगों से बात की और उन्हें प्रोत्साहित किया और कहा कि इस तरह के नुकसान की भरपाई करेंगे। हमारे लिए सबसे ज़रूरी है पानी में फंसे लोगों को बचाना। समय कठिन है, साथ मिलकर इसका सामना करेंगे तो ये वक्त भी गुजर जाएगा और सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है। तो मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे। अलग अलग जिलों में वो गए, लोगों से बात की, मुलाकात की, उनका हाल जाना और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार आपके बीच है, आपके साथ है, आपकी हर संभव मदद की जाएगी। बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने दौरा किया, जमीनी हालात को देखा,